چارے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، چارے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، بکتا ہے بکتا ہے، ارے پر کنز الایمان بریلی والے کا، پر کنز الایمان بریلی والے کا۔ جی جی ہاں سہیل دیوبندی صاحب فارغ ہوئے؟ بالکل بالکل۔ ہاں تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ ارواح سے مدد مانگنا جو ہے شرک ہے، بالکل تو آپ نے وہ سوانح قاسمی پڑھا، قاسم نانوتوی کی؟ بالکل اچھا ٹھیک ہے، ذرا پھر سے پڑھیے۔ میں نے پڑھ لیا ہے اور ذہن میں ہے ماشاءاللہ۔ کیا پڑھا؟ عبارت پوری طرح سے پڑھیے۔ آپ نے کہا تھا، ہم نانوتوی نے لکھا ہے روحوں سے مدد مانگنا جائز ہے۔ ہاں تو اس میں لکھا تو ہے، ذرا اس میں دکھاؤ یہ عبارت۔ ہاں ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں۔ پڑھاؤ۔ پہلا نمبر جو لکھا ہوا ہے، جو نہیں جانتے ہیں وہ تو خیر جاہل ہیں، لیکن جان کر بھی علماء دیوبند کے متعلق بہتان تراشیوں اور تہمت بازیوں کی خدمت جو انجام دے رہے ہیں، ان کو اپنے اعمال کا محاسبہ اسی کے سامنے دینا ہوگا جس کے سامنے نہ منطق ان کی چلے گی اور نہ ان کے پیترے کام آئیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، دیکھو حقیقت کیا لکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وفات یافتہ بزرگوں کی روحوں سے امداد کے مسئلے میں علماء دیوبند کا خیال بھی وہی ہے جو علماء اہل سنت کا ہے، جو عالم اہل سنت کا ہے، یعنی جو اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی ہے وہی عقیدہ ان کا بھی ہے۔ ارے یہاں تم اہل سنت نہیں، قرآن دیکھو کیا انہوں نے اس میں آگے پڑھ، آگے پڑھ، ہاں آگے پڑھ رہا ہوں، پڑھ آگے۔ والجماعت کا ہے جب ملائکہ جیسی ذرا ایک منٹ، یہاں سنی حنفی بریلوی لکھا ہوا ہے، ارے سنو میں بتا رہا ہوں، یہاں لکھا ہے سنی حنفی بریلوی۔ اب دیکھو یہ بھاگ رہا ہے ٹاپک چھوڑ کر، میں پڑھ رہا ہوں۔ نہ تو عبارت پڑھ، یہ سنی حنفی بریلوی نہ بول، یہاں جو عبارت میں لکھا ہے وہ پڑھتا ہاں پڑھ رہا ہوں، سنو۔ پڑھ۔ آخر جب ملائکہ جیسی روحانی ہستیوں قرآن ہی میں ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کی امداد کرتے ہیں مولانا، پڑھ رہا ہوں نا، الفاظ پہ غور کرے، کرتے نہیں کرواتے کرواتے ہیں، آگے سنو، ہاں پوری عبارت سنو، آدھا نہیں خاموش رہو۔ کرواتے ہیں، صحیح حدیثوں میں ہے کہ واقعہ معراج میں رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی تخفیف صلوات کے مسائل میں امداد ملی، موسیٰ علیہ السلام سے کی تخفیف انہوں نے کم کروائی، نماز ان سے ملی، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی، ملی، تو اسی قسم کی ارواح، ٹھیک ہے، سے کسی مصیبت زدہ مومن کی امداد کا کام قدرت اگر لے تو قرآن کی کہیں آیت یا کسی حدیث سے اس کی تردید ہوتی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ آدمی کو عام طور پر جو امداد بھی مل رہی ہے حق تعالی اپنے مخلوقات ہی سے، مخلوقات سے ہی تو یہ امداد پہنچا رہے ہیں۔ روشنی آفتاب سے ملتی ہے، دودھ ہمیں گائے بھینس سے ملتا ہے، تو ایک واقعہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی انکار کرنے کی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ ہاں سوال یہ ہے کہ ایک منٹ چلو اب آگے دھیان میں رکھ کے پڑھنا، ارے پڑھو آگے، الفاظ پہ غور کر کے چلے جانا، آگے پڑھو۔ سے استفادہ یا ان کے نقصان رسا پہلوؤں سے بچنے کی قدرتی راہ کیا مشرک قوموں کا طریقہ یہ ہے کہ بجائے امداد پہنچانے والی حقیقی قوت ایک منٹ پڑھنے دے پورا، بعد میں نہ ایک منٹ پھر سے پڑھے، یہاں سے مشرک لفظ سے پھر پڑھے، مشرک قوموں کا طریقہ یہ ہے کہ بجائے امداد پہنچانے والی حقیقی قوت، ٹھیک ہے،
ये ضرب लगा रहे हैं तुम्हारे ऊपर नानोतवी, ضرب लगा रहे हैं। पहले बात तो सुनेगा, हाँ आगे आने तो जुमला भी बताता हूँ कि इम्तिहान के उनकी जराए और वसायत ही को पूजने लगती है। रोशनी के लिए आफताब की इबादत ये पूजती है, या जहर से बचने के लिए सांप को पूजती है। और हर हुक्म दिया गया है कि नफा हो या नुकसान, ख्वाह बिना वास्ता पहुंचे या बावास्ता, हर हाल में को उसी की तरफ से समझते हैं, मतलब अल्लाह की तरफ से समझते हैं, जो उन जराए और वसाए से नफा और नुकसान की सूरतों को पैदा कर रहा है। हम दूध के लिए भैंस, हाँ या गाय, हाँ 1 मिनट फोन आ जा रहा है, गाय को नहीं पूजते बल्कि उसको पूजते हैं, उससे मांगते हैं जो गोश्त की थैलियों में दूध पैदा करता है। ठीक है, और सुनाओ। बुजुर्गों की अरवाह से मदद लेने के हम मुनकिर नहीं हैं, बल्कि उस इमदाद के लिए बुजुर्गों को या उनकी कब्रों की उनकी आसार की इबादत को शिर्क समझते हैं। सिर्फ अगर कोई इबादत उनकी करता है तो वो शिर्क है, बल्कि रूहें मदद करती हैं। बिल्कुल। हाँ, तो हम किसी बुजुर्ग की इबादत नहीं करते हैं। करते हो? नहीं करते हो? नहीं, साबित करो। मैं करता हूँ, खामोश रहना। हाँ, देखिए हम क्या पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। कोई हमने रब से वादा किया। अब सवाल होता है इबादत है क्या? जिस तरह नमाज, रोजा, ज़कात है, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक और इबादत बताई है, वो है ये कि अद्दुआ मखुल इबादा। इसकातुल मसाबी में रिवायत मौजूद है। दुआ मखुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है, यानी दुआ भी इबादत है। तो अब अगर कोई बंदा दुआ मांगता है तो वो इबादत करता है। हाँ। अब तुम जब उठे, तुमने कहा बर्दो जोली मेरी या मोहम्मद, मुश्किल पूछा या शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहम कुन, तुमने दुआ मांगी, नबी ने फरमाया दुआ इबादत है, तो हाँ। तुमने उनकी इबादत। अब बताओ। अब सुनो। हाँ, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि भर दो झोली या मोहम्मद, तो दुआ की, तो ये दुआ नबी की इबादत है, ये कहाँ से साबित है? ये कहाँ से साबित है? क्या दुआ इबादत है? हमने नबी से मांगा, ये इबादत है, लेकिन नबी की इबादत है, ये कहाँ से साबित है? तो हो रहा है ना जाहिर। तुम्हारा कहना काफी नहीं है, साबित करो, इसको साबित करो। रब से तुमने कहा, ये साबित करो। 1 मिनट। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे को देखना इबादत है, तो क्या हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की इबादत है वो? देखिए मौलाना मौलाना तो बाद में कहना, इस पर दलील दो। माँ बाप के चेहरे को भी देखना इबादत है। कहाँ का आया है? मोमिन से सलाम करना भी इबादत है। सलाम भी करना छोड़ दोगे? मोमिन से सलाम करोगे तो इबादत है, तो क्या उस सलाम जिससे कर रहे हो उसकी इबादत है? अल्लाह की इबादत है। जवाब लेना, जवाब दो कि उसमें हुजूर भर दो झोली या मोहम्मद कहा तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत है, ये किसने लिखा? ये मैं कह रहा हूँ। और तुम कह रहे हो, तुम अपने उसमें डाल लो। तुम्हारा कहना काफी नहीं है, यहाँ दलील चलती है। दलील दो कुरान और हदीस से। लो ना दलील। हाँ, पढ़ो। इबादत है। दुआ इबादत, बहुत कुछ इबादत है। माँ बाप का हुक्म मानना भी इबादत है। तो माँ बाप का हुक्म मानना इबादत है, अल्लाह का भी हुक्म मानना इबादत है, तो यानी इबादत माँ बाप का हो गया वहाँ पर। क्या मैं कहूँगा दुआ रब से मांगी जाती है, रब का। हाँ, तो दुआ रब की इबादत है, तो हम भी तो कह रहे हैं। अब वो मांगना, हम क्या मांगना इबादत है, ये कहाँ लिखा हुआ है? मैं कह रहा हूँ ना, रुकना। तुम्हारे कहने से नहीं होता। आयत पढ़ो या हदीस पढ़ो। कह रहा है यार। आयत पढ़ो या हदीस पढ़ो। तुम कह रहे हो, तुम्हारी मजहब तो उसी पर टिकी हुई है कि हम कह रहे हैं, तुम्हारा मौलवी कहता हम कह रहे हैं। कुरान हदीस पढ़ो बेवकूफ। वो पढ़ रहा हो ना, पढ़ो कि क्या रब से दुआ मांगो, रब से। हाँ, तो रब से दुआ मांगते ही है ना। खिलाने से मांगी। हाँ, कुरान कह रहा है रब से मांगो। हाँ, तो तुम अपने माँ बाप से भी मांगते हो। तुम अपने माँ बाप से भी मांगते हो, तुम भी उनकी इबादत करते हो। वो दुआ नहीं, उनको वसाइल कहते हैं। वसाइल क्या मांग? तो वो भी वसाइल, हम भी वसाइल ही समझते हैं उसको। अच्छा, ये वसाइल है। हाँ, ये जरिया है, ये जरिया है, ये जरिया है। इब्ने कसीर ने अपनी किताब में लिखा है। तफसीर ने अपनी किताब, इब्ने कसीर ने तफसीर सूरह निसा की आयत नंबर 164 में लिखा है। तो आयत क्या है? पढ़।
आयत यही है, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। इसकी तफसीर में इब्ने कसीर ने लिखा है, अराबी का वाक्य लिखा है जो हाँ अराबी का वाकया तो उन्होंने अब सुन कितने लोगों ने लिखा है वो भी मैं बता देता हूँ। मुझे पता है किताबुल मनासिक में भी ये वाक्य मौजूद अब है, सुन ले। और उसने नबी से कहा था रब से कहो मेरे गुनाह माफ करे। वो उसने नबी से कहा कि रब से कहो मेरे गुनाह माफ करे, और नबी को कह रहे हैं मेरी झोली पर। यानी बहुत ज्यादा बड़ी जमात जो शेखैन की जमात है, बहुत बड़ी ज्यादा, उन लोगों ने इसको नकल किया है। मैं कहता हूँ उस अराबी ने कहा था, तफसीर में लाया है, उसने कहा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब से कहो मेरे गुनाह माफ कर। हाँ, कह सकते थे रब से कहो नहीं। अब सुनो पहले, उन्होंने अराबी ने क्या कहा, अराबी तो दुआ ही की ना, उनको बीच में लाया तो उनसे दुआ की, तो बीच में तुमने तो बीच में उन्होंने लाया कि नहीं लाया? मांगा ना। अरे तो उन्होंने लाया। अब वो साफ फरमाते हैं जो अराबी है, महबूब हमने सुना है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ये आयत पढ़ी कि आप मेरे लिए दुआ कर दें, और देख उसने तो नबी आप को कहा मेरे वो द्वार आपसे मांगे, लेकिन तुम बराह रास्त नबी से मांगते हो, बराह रास्त। हाँ तो बराह रास्त भी मांग सकते हैं ना। तो दलील दे। हाँ, अदबुल मुफरद में देखो, इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो किताब है उनकी, हाँ किनकी किताब है? अदबुल मुफरद। किसकी किताब है? इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अच्छा, क्या लिखा है? हाँ रुक जा, बताता हूँ क्या लिखा है, सब बताऊंगा। बता, तफसीरों से हमें न डराया करो, हम तफसीर पढ़ के रुको, खामोश रहो, डराया कर। ये जो अरबी से तू इस्तेमाल कर रहे हम पढ़ के आए हैं बेहमदुल्लाह। अब क्या पढ़कर आए, तुमने गलत थोड़ी साबित कर दिया जो पढ़कर आए हो। तो क्या हम कहा उन्होंने अरबी ने दुआ मांगी थी, अभी तुमने क्या किया है? उन्होंने दुआ मांगी थी, नबी को वसीला बनाया था, लेकिन तुम बराह रास्त सुनो, तुम अदबुल मुफरद बाब नंबर 338 हदीस नंबर 993। अच्छा, नाम है बाब मा यक़ूलु रजुलु इज़ा खदिरत रिजलहु। पाँव सुन हो जाए तो कोई क्या करे, पाँव सुन हो जाए किसी का तो क्या करे, किसी आदमी का, उसका नाम है। हद्दसना अबू नौयम काल हद्दसना सुफियान अन अबी इसहाक अन अब्दुर्रहमान बिन सादिन काल हदिरत रिजुल बिन उमरा फकाल लहू रजुलुन उज़कुरु अहब्बुन नासी इलैका फकाल या मुहम्मदो। डायरेक्ट क्या क्या जरा तर्जुमा करना। तो इसमें साफ तौर पर लिखा है कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का पांव सुन हो गया। अच्छा, एक शख्स ने मशवरा दिया कि किसी प्यारे को याद करो। अच्छा, ठीक है ना, याद करो। तो फौरन उन्होंने कहा या मोहम्मदो। तो याद की दुआ नहीं ना मांगी, आगे या मोहम्मद से अगर उन्होंने कहा तो या मोहम्मद मुझे शिफा दे, मैं मानता। हेलो, हाँ, मैं क्या, तो अगर उन्होंने कहा होता या मोहम्मद मुझे शिफा दे। अब सुनो, सुना, या मोहम्मदो सिर्फ कहा उन्होंने, तो शिफा कौन दिया? तो उन्होंने या मोहम्मद याद किया, याद किया। तो अब याद करना, दुआ में याद करना इबादत नहीं है। इबादत है, लेकिन दुआ अब इबादत है तो इसको शिर्क कहो ना। पहले मैंने कहा दुआ में क्या उन्होंने पुकारा, याद करने में या मोहम्मदो, या मोहम्मद, और पाँव सुन हो गया। उनको तो अल्लाह को पुकारना चाहिए था। हाँ, मैं अब दूसरी बात, अब सुनो, सुन, ये जो तू कह रहा है ना, उसको अल्लाह को पुकारना चाहिए। अब सुनो, तो सुनना आप हदीस। हाँ सुनो, फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही। तुम तब तक मुसलमान ही नहीं हो सकते जब तक नबी से अपने दिलो जान औलाद से ज्यादा मोहब्बत न करो। साहिब से कहा अपने प्यारे को याद करो। हाँ, याद किया, लेकिन या मोहम्मद क्या उसने ये नहीं कहा। अब सुनो, सुना, याद करो किस लिए? कि वो तकलीफ में है, तो तकलीफ में याद करना इबादत है या नहीं है? दुआ तो नहीं ना मांगी, तो ये क्या है फिर? ये पुकारना दुआ नहीं है क्या? उनका प्यारा पुकारना दुआ नहीं है। मैं कहता पुकारना, तकलीफ में पुकारना दुआ है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो मतलब तकलीफ में है या ख्वाजा गरीब नमाज पुकार सकते हैं ना? तकलीफ में? हाँ, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, क्यों? मैं बताता हूँ। हाँ, तकलीफ में हम कहते
اے میری ماں، اے میری ماں، تمہاری ماں، تو تم اپنی ماں کو اس میں لے جاؤ، بھینس کے طبیلے میں. سنو، میں ولی کی بات کر رہا ہوں. تم نے جیسے یا محمد کہنا یہاں پر دعا یہ پکار سکتے ہو، یا خواجہ غریب نواز تکلیف میں نہیں پکار سکتے ہو. کہاں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں، کہتے ہیں تم کہتے ہو، تم تو جب سے بات کر رہے ہو تب سے تم ہی کہتے ہو. حدیث پڑھو یا قرآن کی آیت پڑھو کہ اولیاء انبیاء سے مدد نہیں مانگ سکتے. بس بات ختم ہو جائے گی. ایک آیت یا ایک حدیث. اپنے رب سے دعا مانگو. ہاں تو اپنے رب سے دعا مانگو، ہم بھی تو اس پر قائل ہیں، لیکن اولیاء سے مت مانگو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اولیاء انبیاء سے مت مانگو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تمہارا دعویٰ ہے کہ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکارنا ہے، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکارنا ہے تکلیف میں، یا مدد نہیں مانگنا ہے. تو ایسی کوئی آیت پڑھو کہ اولیاء انبیاء کو نہیں پکارنا ہے. دیکھو، البینۃ علی المدعی، دیکھو مدعی کے ذمہ ہے، تم پکارتے تو مطلب تمہارا یہ دعویٰ نہیں ہے، مطلب تم مانتے ہو اس بات کو؟ بالکل نہیں مانتا میں. تو پھر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اس کو نہیں مانتے ہو. دعویٰ تمہارا، دلیل دے دو. پہلے اس بات ہوتا ہے پھر نفی ہوتی ہے. ہاں چلو تم ایسا کرو، رکھ دو فون. اب تمہاری بینڈ صحیح طرح سے بج گئی ہے. قاسم نانوتوی کا ہم نے پڑھا ہے. قاسم نانوتوی ارواح سے مدد مانگنے کے لیے وہ قائل ہے، اور یہ ایک بھی حدیث، ایک بھی آیت نہیں پڑھا اس نے کہ اولیاء انبیاء کا نام ہو اور ان سے مدد مانگنا شرک ہو. ایسا کوئی آیت اس نے نہیں پڑھا. پڑھو آیت. ابن کثیر پڑھنے جا رہے تھے. پڑھو. ہاں تو تفسیر ابن کثیر میں ہے. تفسیر پڑھنے جا رہا تھا. ہاں تو تفسیر میں ہے کہ ایک عربی آیا، انہوں نے یہ آیت پڑھی، اس کے بعد میں فرمایا کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ. اگر میرا محبوب تمہارے لیے معافی طلب کر دے تو تم اپنے رب کو زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. یعنی محبوب اگر کر دے تو وہ مدد ہوا بندے گا کہ نہیں ہوا؟ اگر محبوب دعا کر دیں تو وہ بندے کے لیے مدد ہوا، امتی کے لیے مدد ہوا کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں دعا اگر کر دیں، اس کا محبوب لفظی ترجمہ لفظی ترجمہ ہم نے کر دیا کیا کیا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ. اگر میرا محبوب تمہارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں معافی طلب کر دے تو تم اپنے رب کو زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. وہ آیت میں واضح ہے تمہارا محبوب رب سے مانگے گا، اور ہاں تو رب سے مانگے گا. تو اگر مانگے گا تو جس کو مدد کی ضرورت ہے، جب محبوب مانگیں گے تو اس کی مدد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کس کی وجہ سے؟ کس نے مدد کیا؟ کس نے مانگا؟ اب ہم اس کس نے مانگا؟ محبوب نے مانگا اور بندے اور امتی کا فائدہ ہو گیا. تو مدد کس نے کیا؟ اگر وہ نہ کرے، اگر دعا نہ کرے محبوب اپنے رب کی بارگاہ میں، تو میں کہتا ہوں میں بول رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدد وہاں پر نہ کرتے، دعا نہ کرتے تو مدد نہ ہوتی. اگر کیے تو وہ تو مدد ہی ہوئی نا. سن، میں کہتا ہوں تمہارے پاس ایک آیت ہے کوئی کہ اولیاء انبیاء سے مدد مانگنا شرک ہے یا نہیں ہے؟ میں فون کاٹ رہا ہوں. میں بھی بارگاہ میں گیا. آیت ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارے پاس صحیح نہیں آیت. رکھ دو فون. جانا سیدھا